لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو ادھر آج مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایران کی سپریم لیڈرشپ نے، اعلیٰ قیادت نے جس طرح کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب آپ کے سامنے دنیا کی مضبوط جو ایک امپائر ہے وہ کھڑی ہو، جس کے پاس ملٹری ہارڈ ویئر ہے، جس کے پاس ریسورسز ہیں، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ساری دنیا کے ممالک اس کے ساتھ ہیں، مسلم ممالک اس کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود ایران نے جو اسلامی تعلیمات ہے نا، جس میں کہتے ہیں کہ اسپیک ٹروتھ ٹو پاور، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، وہ کر کے دکھایا ہے۔ آج اگر آپ سروے کریں، اور میں کہتا ہوں کر کے دیکھیں، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر عمر کا جو پوری دنیا میں جو شہری ہے، جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے، جو اس کو آبجیکٹیولی سارا دیکھ رہا ہے چیزوں کو، وہ کس کو آئیڈیلائز کرتا ہے، کس کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے؟ جو شہید خامنئی کو، یا ایم بی ایس کو، محمد بن سلمان کو، یا محمد بن زید کو، یا شہباز شریف کو؟ وہ سارے پوری دنیا میں لوگ جو ہیں ایران کو، اس کی لیڈرشپ کو، ان کے نظریے کو جو ہے آئیڈیلائز کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، جن کے پاس جو ہے میزائلز ہیں، وہ اف بھی نہیں کر سکتے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف کیے بغیر ان کا ایک دن نہیں گزر سکتا۔ السلام علیکم، دس از وسیم راجہ، یو آر واچنگ وسیم راجہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایران اسرائیل امریکہ جنگ اپنے 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ ابھی تک جو رپورٹس ہیں، جو خبریں ہیں، ان کے مطابق اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر 7,000 کے قریب حملے کر چکے ہیں، جس کے جواب میں ایران نے 500 کے قریب حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں ایران کے اندر تقریباً 1100 کے قریب لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، جس میں 167 ایک پرائمری سکول کی بچیاں بھی شامل ہیں، جو اس جنگ کے پہلے دن جو اٹیک کے نتیجے میں شہید ہوئی تھیں۔ تو ابھی تک جو ایران نے جس طرح سے رسپانس کیا ہے، اور جس طرح سے ایران نے اپنے نئے جو سپریم لیڈر کو بھی چنا ہے، جو کہ مجتبیٰ خامنئی، جو کہ شہید جو سپریم لیڈر کے بیٹے ہیں، تو یہ چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ایران کے اندر جو سسٹم ہے وہ کلیپس ہونے والا نہیں ہے۔ وہ امریکہ کو ایک چیلنج پیش کریں گے، اور جس طرح ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم ہے ایران کے اندر، امریکنز اور جو اسرائیلی جو فورسز ہیں، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ایران کے اندر ہم جو داخل ہوں گے، جسٹ لائک جو وینزویلا کے اندر گئے تھے، ان کے صدر جو آرام فرما رہے ہوں گے، اور ہم ان کو کیپچر کریں گے، اور سارے سسٹم کے اگینسٹ جو لوگ ہیں وہ ڈانس کرتے ہوئے باہر آ جائیں گے، سڑکوں پر آ جائیں گے۔ وہ جس طرح صدام حسین کے جو سٹیچوز کو گرایا گیا تھا، وہ والا سین ہوگا۔ اور ایک جو ڈایاسپورا ہے، جو یورپ میں، امریکہ میں جو ایرانیز جو رہ رہے ہیں، وہ جو ہے نا بھنگڑے ڈالتے ہوئے ایران میں آ جائیں گے۔ لیکن ایسا کوئی سین کریٹ نہیں ہوا ابھی تک۔ ایران جو اپنے جو اس کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور اس نے ایک ایسی چیز انتھنکیبل، جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، جس کے بارے میں اگر پہلے بات کی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، آبنا ہارموز ہے، جو کہ ایک بڑا نیرو ایک رستہ ہے، سمندری رستہ ہے، جہاں سے سارے گلف کی جو ایکسپورٹس ہیں، آئل ایکسپورٹس ہیں، گیس ایکسپورٹس ہیں، شپس لے کر پوری دنیا میں جاتے ہیں، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی تک 700 سے 800 کے قریب جو شپس ہیں جن پر تیل لدا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، وہ گراؤنڈڈ ہیں، یا وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پا رہے۔ تو پریزیڈنٹ بش نے تو، جو ٹرمپ نے تو بڑا ایک اس میں دھمکی لگائی ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولیں گے، اپنے ہارموز کو کھول کر پوری دنیا کا جو ایک ٹریڈ ہے وہ نارمل کریں گے، اور اس میں امریکی کمپنیاں جو ہیں انشورنس آفر کریں گی، امریکی جو نیوی ہے وہ تحفظ فراہم کرے گی۔ تو یہ ایک بڑی ایک ریڈیکولس بات ہے کہ جو امریکی نیوی، جس کا اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر ابراہیم لنکن وہ دم دبا کر بھاگا ہے، تو وہ کس طرح اپنی نیوی کو یہاں بھیجیں گے کہ وہ جو ہے سیکیورٹی آفر کرے؟ اور جو ٹریڈرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ تو پہلے بڑے جو بزدل ہوتے ہیں، وہ پہلے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بزنس کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو وہ تو کبھی بھی اس جو ابھی لین میں نہیں آئیں گے، بزنس ایز یوزول سٹارٹ ہونے نہیں جا رہا۔ دوسری طرف جو امریکی ڈیفنس منسٹر ہیں پیٹ ہیگسیتھ، وہ ریلیجیس حوالے دے رہے ہیں، مذہبی حوالے دے رہے ہیں جو اسرائیل کی فورسز کو، امریکی فورسز کو، کہ یہ ایک جنگ، یہ ایک جو ہے ایک کہہ لیں کہ جہاد ہے جو ہم نے مسلمانوں کے خلاف کرنا ہے، نہیں تو وہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس لیول پہ چیزیں چلی گئی ہیں۔
कुर्द जो अराकी कुर्द हैं उनको ईरान में लाकर लड़ाने के लिए CIA ट्रेनिंग दे रही है। अब ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि अमेरिका के हाथ से ये जंग निकल चुकी है, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। अमेरिका को अगर इसमें दो, अब उन्होंने भी ज़ाहिर है पहले एक वीक का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, एक वीक में जो है ना, फिर 2 वीक, अब शायद 4 हफ्तों तक वो कह रहे हैं कि जंग ये वाइंड अप हो जाएगी। तो लेकिन ये चीज़ें नियर फ्यूचर में होती नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर पर जिस तरह ईरान अपने हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है, छोटे शहद ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, 20,000 किलोमीटर उसकी कॉस्ट है, डैमेज उसका बहुत ज़बरदस्त है, वो डिटेक्ट भी नहीं होता, लो फ्लाई करता है, स्लो फ्लाई करता है। तो ऐसे जो टेक्टिकल जो वेपन्स हैं ईरान के पास सस्ते, वो अमेरिका के महंगे जो पेट्रियाट थर्ड सिस्टम्स को जो है इंटरसेप्टर्स को इंगेज कर रहा है, जो बहुत महंगे हैं, बनाने में भी बड़े स्लो हैं और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको इधर आज मेंशन करना चाहता हूं कि जिस तरह ईरान की सुप्रीम लीडरशिप ने, आला क़यादत ने जिस तरह कंडक्ट किया है, जिस तरह अपनी जानों का नजराना पेश किया है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपके सामने दुनिया की मजबूत जो एक एम्पायर है वो खड़ी हो, जिसके पास मिलिट्री हार्डवेयर है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया के ममालिक उसके साथ हैं, मुस्लिम ममालिक उसके साथ हैं, उसके बावजूद ईरान ने जो इस्लामी तालीमात है ना, जिसमें कहते हैं कि स्पीक ट्रुथ टू पावर, जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, वो करके दिखाया है। आज अगर आप सर्वे करें, और मैं कहता हूं करके देखें, कि आपको पता चल जाएगा कि हर उम्र का जो पूरी दुनिया में जो शहरी है, जो इंडिपेंडेंट माइंडेड है, जो इसको ऑब्जेक्टिवली सारा देख रहा है चीज़ों को, वो किसको आइडियलाइज करता है, किसको अपना हीरो समझता है, जो शहीद खामनई को या MBS को, मोहम्मद बिन सलमान को या मोहम्मद बिन जैद को या शहबाज शरीफ को। वो सारे पूरी दुनिया में लोग जो हैं ईरान को, उसकी लीडरशिप को, उनके नज़रिए को जो है आइडियलाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसके पास एटमी हथियार है, जिनके पास जो है मिसाइल्स हैं, वो उफ भी नहीं कर सकते। वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ किए बगैर उनका एक दिन नहीं गुजर सकता। पूरा गल्फ और पूरी जो अरब कंट्रीज हैं, आप देखें जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाए, न्योम सिटीज बनाए, जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए, सैरगाहें दुबई की जो है शॉपिंग मॉल्स बनाए, अब वो छुपते फिर रहे हैं। लेकिन जो जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। तो ये करके दिखाया है कि भाई वो जो शान शौकत, जिस बहादुरी, जिस नज़रिए के साथ और जिस शान के साथ जो है सैयद इमाम खामनई ने ईरान को लीड किया, जिस तरह से शहादत को गले लगाया, वो एक चीज़, एक मैसेज छोड़ गया है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना ही आप उसको सपोर्ट किए बगैर रह सकते हैं। उन्होंने दिल जीत लिए हैं, उन्होंने लोगों के जो है हार्ट्स एंड माइंड्स को विन किया है। अब हम तो ये सिखाते और बताते जो है बड़े हुए हैं कि पाकिस्तान और दूसरे जितने भी जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, उनका मसला ये है कि जी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्होंने अपनी तालीम पर फोकस नहीं किया, खर्च नहीं किया, वहाँ पर जो है जो वो ग्रोथ नहीं है, वो जो मॉडर्न जो प्रोग्रेस एडवांसमेंट नहीं है। लेकिन ईरान ने ये सारे नज़रियात गलत कर दिए हैं। ईरान ने 1400 साल पुरानी सारी इस्लाम की तालीमात को सच करके दिखाया है कि भाई इस्लाम की तालीमात आज उतनी ही रेलिवेंट हैं कि जो अगर आप में जज्बा है, अगर आपका नज़रिया सच्चा है, अगर आप अपने आप में यकीन रखते हैं, अपनी जो सकाफत पे, तारीख़ पे, अपने लोगों पे, और आप अगर अपनी बीइंग लीडर्स क़यादत, अगर आप अपने लोगों के साथ, अपनी सरजमीन के साथ जो है जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो आपको मटेरियलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी दुनिया की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले हैं, इसके बावजूद आपके नज़रिए की सच्चाई, आपका डिटर्मिनेशन, आपका पैशन और आपका जो एक सेल्फलेसनेस है, आपके लिए सब कुछ है। पूरी दुनिया आपको एडमायर करेगी। मर तो आपने घर के कंफर्ट में भी जाना है, मर तो आपने बुर्ज खलीफा के किसी सूट में भी जाना है, मर तो आपने पूरी दुनिया पे हुकूमत करके भी जाना है। लेकिन अगर आप अपने नज़रिए के साथ, अपने लोगों के साथ सिंसियर होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को किसी पर्पस, मकसद के लिए शहीद कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, तो यही आपकी असल जीत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।